शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की असीं शुरुआत करिए उस तो पहला अज जिन्हां मैंबरां दी वजह दे नाल सानू इस सत्संग का आनंद लैण का मौका मिल रहा है, जिन्होंने देखो कितनी सोहनी तैयारी की है, बहुत अच्छा प्रबंध किया इन्होंने। इसलिए सब तो पहला तो असी अपनी तरफों आई हुई सारी संगत की तरफों इन्होंने सारे मैंबरां नूं और इस नगर नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी इस बार भी ये नगर च सर्व सांझा सत्संग अज हो रहा है। सो इस तो पहला कि इस सत्संग नूं अगे लैके चलीए, अज जिन्हां दी वजह नाल असीं आनंद लैण वास्ते इत्थे इकट्ठे होए हैं, आओ शुरुआत करते हैं उन्हां दे वास्ते उस मालिक दे चरनां च, उस मालिक दे घर च अरदास बेनती करके कि मालिक इन्हां सारियां ते अपनी कृपा दया मेहर रहमत बख्शिश हमेशा बनाए रखन और इन्हां दा आपसी प्यार आपसी एकता आपसी मुहब्बत होर भी वधदा चला जावे, इन्हां नूं तंदुरुस्ती खुशियां रहमतां नाल मालिक भरपूर करन, इन्हां दे रिज़्क विच मालिक बरकतां देण, हर खुशी मालिक इन्हां दी झोली च पाण, ताकि जिस तरह अज इन्होंने खुशियां नाल सत्संग करवाए है हर साल इसी तरह खुशियां नाल सत्संग करवाते रहन और सानू सारियां नू भी इस सत्संग का आनंद लैण का मौका इसी तरह मिलता रहे। ये सारी संगत रल के इन्हां वास्ते बेनती करो, कर दित्ती कि नहीं, क्योंकि करनी जरूरी है। इसलिए हमेशा दसीदा है कि जदों भी मौका मिले ना किसी वास्ते दुआ करके अरदास करके प्रार्थना करके नेकी जरूर खट लिया करो, क्योंकि इत्थे जांदा कुछ नहीं पर इंसान नूं मिल बहुत कुछ जाता है। जिहड़ा भी सच्चे दिलों अरदास करदा ना, अरदास करन वाले नूं भी बहुत कुछ मिल जाता है, तो जिहदे वास्ते कीती जांदी उहनूं भी बहुत कुछ मिल जाता है, क्योंकि दुआ दी ताकत, अरदास दी ताकत, बेनती प्रार्थना दी ताकत ये कोई छोटी नहीं है। कहते ना तकदीरां बदल जांदियां है, ना मुमकिन मुमकिन हो जाता है जदों दुआ अरदास दिलों निकलती है। इसलिए असी दिलों इन्हां वास्ते बेनती करनी है ताकि आने वाला समा जो आने वाला अगला साल है ये होर भी अच्छे ढंग दे नाल इस तो भी ज़्यादा अच्छा इंतजाम करन, ताकि असी इस बार जो आनंद लेना इस तो भी कई गुना ज़्यादा अगली बार भी आनंद लईए। ये बेनती करो उस मालिक के चरणों च। और हुण तुसीं बड़े प्रेम दे नाल बड़े प्यार दे नाल चल के इस सत्संग च पहुंचे हो, इसलिए सब तो पहला तुहानूं ही पुछ लईए कि की तुसीं सारे ठीक हो, खुश हो? फिर हसदे क्यों नहीं? फिर क्योंकि जे खुश हो तो थोड़ा नज़र भी आवे ना तो फिर मज़ा आंदा है कि पुछण दी लोड़ ना सानू पवे, बस तुहानूं देख के पता लग जाए वाकई तुसीं खुश हो। क्योंकि खुशी मुहब्बत प्यार अगर बोल के जताया तो की जताया, साडा इश्क साडी खुशी इदां दी होनी चाहिए कि देखण वाले नूं दूरों ही पता लग जाए कि वाकई बड़ा खुश है बई, या ये वाकई अपने मालिक दे नाल अपने प्रभु परमात्मा नाल बड़ा इश्क करता है, बड़ी मुहब्बत करता है। क्योंकि कहते हैं ना इश्क तो मुश्क छुपाया छुपदा नहीं है। इसी तरह साडा इश्क भी ऐसा होना चाहिए अपने मालिक दे नाल कि जिस तरह बंदे ने कोई परफ्यूम लाया होवे ना उहदी स्मैल दूर तक जाती है, तो साडा इश्क भी इदां दा होना चाहिए कि साडे प्रेम की महक भी जिहड़ी गली चों लंघ जाइए पता लगे कोई मालिक दा आशिक जा रहा है। ऐसा इश्क होना चाहिए साडे अंदर। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए कोशिश करनी है असीं ये अपने इश्क दे लैवल नूं की करना है, अप करना है जिन्ना हो सके। ये अपने आप नूं जतांदे रहना है, अपने आप नूं कहंदे रहना है, क्योंकि एक गल हमेशा याद रखो कि जैसे संकेत जैसी असी गल अपने मन नाल करते रहना है ना, मन ने उदां दा रंग चढ़ाते रहना है, यानी मन ने उदां दा ही बनता चला जाना है। जे तुसीं अपने आप नूं कही जावोगे हाय मैनूं बड़ा डर लगता है, मैनूं बड़ा डर लगता, तो तुहाडा मन की हो जाएगा? डरपोक। फिर तुसीं माड़ियां माड़ियां गल्लां तो डरोगे। अगर तुसीं कहोगे हाय मैनूं बड़ा गुस्सा आंदा, मैनूं बड़ा क्रोध आंदा है, तो फिर तुहानूं माड़ी माड़ी गल ते गुस्सा आना शुरू हो जाना है। पर जे तुसीं कहोगे मैं शांत हाँ, मैं शांत हाँ, ये उसे वेले नहीं पर बोलण दा असर शब्दां दा असर साडे जीवन ते धीरे धीरे हो के रहिंदा है। ये उसी तरह हुंदा जिद्दां कोई पत्थर दे उपर ना सट मारदा जावे, सट मारदा जावे, मारदा जावे, मारदा जावे, तो एक टाइम आंदा जदों की हुंदा पत्थर टुट जाता है। इसी तरह हमेशा दो चीज़ों का ख्याल रखना है,
ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਐਸੇ ਆਣੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੈਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਦੱਸੋ ਨੁਸਖਾ, ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਹਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਪ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ? ਮੈਪ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਸ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਹੌਸਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਮੈਪ। ਮੈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 150 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਗਰੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਗਰੇ ਜਾਣਾ ਰਸਤੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚਾਹੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਰੋਡ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਚਾਹੇ 800 ਸੀਸੀ ਦੀ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ 60 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਪ ਹੋਵੇ। ਮੈਪ ਮਤਲਬ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਨਕਸ਼ਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀਮਪੁਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਬੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰੋ, ਨਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗੂਗਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਗੂਗਲ ਮੈਪ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਨਾ,
ਮਾਨਸਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ कि पेड़ की जड़ हो सलामत, पेड़ यानी वृक्ष, पेड़ की जड़ हो सलामत तो पतझड़ के बाद डाल पर फूल और पत्ते भी आएंगे। ये पेड़ की जड़ सलामत होवे ना और पतझड़ आ जावे, तुसी देखदे ना पतझड़ का सीजन आंदा, मौसम आंदा है तो पेड़ के उपरों पत्ते झड़ जाते हैं, फुੱਲ भी झड़ जाते, तो शाखावां यानी टहनियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇੜ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੇੜ ਕਦੀ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੇੜ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਝੜ ਗਏ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਗਈ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਸਾਰੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਝੜ ਗਏ। ਇਦਾਂ ਪੇੜ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, बल्कि पेड़ फिर भी झूमता है, फिर भी खड़ा रहता है क्योंकि उन्हें पता जे मेरी जड़ सलामत है ना तो पतझड़ तो बाद शाख पर फूल और पत्ते भी आएंगे। क्योंकि पतझड़ का सीजन जदों जाता है तो दोबारा उस टहनी दे जेड़े पत्ते झड़ चुके हैं, फुल झड़ चुके हैं, दोबारा उसी टहनी ते नवे फुल नवे पत्ते नवे फल आने शुरू हो जाते हैं और दोबारा बहार आ जाती है, दोबारा हरियाली आ जाती है। और पेड़ नूं पता है कि पतझड़ तो बाद हमेशा बहार आती है, ताही तो कहते पतझड़ सावन बसंत बहार कि साल दे विच कई मौसम इदां चेंज होंदे रहंदे हैं। इसी तरह याद रखो जिद्दां पेड़ां दे उपर मौसम चेंज होंदे हैं ना, इदां इंसान दे जीवन दे विच भी थोड़ा जिहा मौसम चेंज होंदे हैं। यानी ओहदा मतलब की है कि बंदे दे जीवन च भी बदलाव आंदे रहंदे हैं, कदी खुशी आ गई, कदी गमी आ गई, कदी दुख आ गया, कदी सुख आ गया। पर हुण जे असीं भी इह राज नूं समझ लईए कि जे दुख भी आवे असीं फिक्र नहीं करनी, परवाह नहीं करनी, बल्कि की करना है। हुण जरा समझना इस शब्द के अंदर की कहा गया है कि पेड़ की जड़ रहे सलामत तो पतझड़ के बाद शाख पर नए फूल और पत्ते भी आएंगे। अपने मालिक पर है भरोसा अगर, बोलो समझ दो कि नहीं, अपने मालिक पर है भरोसा अगर तो आज दिन बुरे से ही कल अच्छे भी आएंगे। आज बेशक साडे जीवन च कोई पीड़ा है, आज बेशक साडे जीवन च कोई दर्द है, ਅੱਜ बेशक सानू बंदा कहता इत्थे दुखदा है, आ काम नहीं हुंदा, ओ काम नहीं हुंदा, आ प्रॉब्लम है, पर अगर सानू अपने मालिक ते भरोसा है ना, अपने मालिक ते यकीन है, अपने मालिक पर है भरोसा अगर तो आज दिन बुरे से ही कल अच्छे भी, कह दो हुण चाहते हो ना अच्छे दिन आना तो फिर कह दो आज दिन बुरे से ही कल अच्छे भी, आज चाहे दर्द होवे कल अच्छे दिन जरूर, आज चाहे काम थोड़ा होवे पर कल अच्छे दिन जरूर, आज मेरे जीवन च चाहे परेशानियां कल खुशियां दे दिन, क्योंकि मैनू अपने मालिक दे पूरा, मैनू अपने मालिक दे पूरा, मैनू अपने मालिक दे पूरा, इनू कहंदे यकीन। वो एक पेड़ भी सानू ये शिक्षा दिंदा है, एक वृक्ष भी सानू ये सिखांदा है कि जब मेरिया टहनियां तो पत्ते फल फुल झड़ जाते हैं तो मैं निराश नहीं हुंदा। ओ बंदिया फिर तू तो रब दा खास है, तेनू तो कहते रब ने अपने आकार तो पैदा किया है, अपनी रहमत तेरे अंदर भरी है, तेरे अंदर आप बैठा है कि तू उन्होंने जान के उसका रूप हो सकता है। क्योंकि कोई पेड़, कोई पशु, कोई पंछी रब का रूप नहीं हो सकता, पर बंदा मेहनत करके उस मंजिल तक पहुंच सकता है कि जिथे उन्होंने भगवान का रूप कहा जाता है। हुंदा है कि नहीं? अज असीं गुरुआं रहबरां पीरां फकीरां संतां महापुरुषां नूं की कहंदे आ, ये तो भगवान का रूप है, ये तो परमात्मा का रूप है। बोलो मनदे आ कि नहीं? और कईयां दे नाल तां जुड़दा भी है, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर या होर इदां बहुत गुरु रहबर ऐसे है कि जिन्हां नूं रब दे नाल एक मन्निया जाता है कि रब उन्हां तो बख नहीं तो रब तो बख नहीं। ਇਹਦਾ मतलब की है कि इंसान उस बुलंदी ते बैठा है कि अगर बंदा थोड़ा जिहा अपने आप नूं समझ लवे, थोड़ी जी मेहनत कर लवे
ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੇੜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕਿ ਪੱਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਜੋ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪੱਤੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੇ, ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਝੜੇ ਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਲਣਗੇ, ਅੱਜ ਫਲ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਅੱਛੇ ਫਲ, ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਇੰਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੌ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਜਾਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਉਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਆ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣੇ, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੁੜੀ ਹੋਣੀ, ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ, ਰੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਰੂਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਕਲ। ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਹੋਈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਯਕੀਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ कि भरोसा रखो अपने मालिक पर, अगर आज दिन बुरे हैं तो कल अच्छे भी आएंगे। कि आने वाला समा खुशियां भरिया, कामयाबी भरिया, सफलता भरिया हो सकता है अगर असी अपने मालिक ते पूरा विश्वास रखिए, पूरा यकीन रखिए, पूरा भरोसा रखिए। पर ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ करना की पैना है, जिदा शुरू च गल की कि MAP यानी मैप, नक्शा होना जरूरी है किसी भी मंजिल तक पहुंचने वास्ते। हुण MAP, M यानी मेंटल, A यानी एटीट्यूड, P यानी पॉजिटिव। तुहाडा मानसिक दृष्टिकोण जिहड़ा है ना ये अच्छा होना चाहिए है कि हर तरह के मुश्किल तो मुश्किल हालात में भी तुसीं अपनी सोच नूं पॉजिटिव रखना है। की करना है? सोच नूं पॉजिटिव रखना है कि हर मुश्किल चों निकल सकदा हां, हर मुश्किल दा हल हो सकता है, हर परेशानी दा अंत हो सकता है। ये सोच नूं जदों असीं पॉजिटिव रखदे हां
ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੋਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਨਾ ਸਕੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੀਵ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ, ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਾਤ? ਇਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਅੰਗ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਲਕੋ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਆਪ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਇਕੱਠੀ ਜਿਹੀ, ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਬੈਠ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਮਾलिक ਦੀ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ आज दिन अगर बुरे हैं तो कल आएंगे, अच्छे आएंगे, खुशियां भरे दिन आएंगे, तंदुरुस्ती भरे दिन आएंगे, पर भरोसा अपने मालिक ते जरूर रखना पैंदा है, क्योंकि बिना भरोसे तो दी रहमत नहीं मिलती। ये गल हमेशा याद रखो। जिद्दां एक बीज ने अगर वृक्ष बनना होवे ना, तो बीज नूं जमीन तक पहुंचना ही पैंदा है, क्योंकि बिना जमीन ते पहुंचिया बीज कदी वृक्ष नहीं बन सकता। इसी तरह तुहाडा जिहड़ा विश्वास है ना, वो जमीन है। इसलिए तुहाडी प्रार्थना, तुहाडा ये जो भी है ना, अंदरों दिल दी पुकार, दुआ कह लो, अरदास कह लो, अगर ये भरोसे दी जमीन च जांदी है, तो तुहाडी अरदास नूं भी मिठे फल जरूर लगदे हैं, पूरी भी जरूर हुंदी है। ये गल याद रखना हमेशा। पर जिद्दां दस्सिया कि मैप भी चाहिए है, कोई रास्ता दिखाने वाला भी चाहिए है कि भाई किहड़े रस्ते चल के तू रब दीयां रहमतां तक पहुंच सकदा है, किद्दां तू रब दीयां रहमतां नूं हासिल कर सकदा है। क्योंकि जब तक साडे को मैप ही नहीं होएगा, तो जिन्ने मर्जी साडे अंदर गुण होण। इत्थे एक बड़ी प्यारी गल याद आ गई कि एक ना चिड़िया घर दे विच, एक चिड़िया घर दे विच एक लायन यानी बब्बर शेर, क्योंकि एक तो टाइगर हुंदा है, ये टाइगर नूं भी शेर कह दिंदे आ, पर एक हुंदा लायन जिहनूं जंगल दा राजा कहा जाता है। कहते वो लाइन, वो बब्बर शेर अपने बच्चे दे नाल बैठा होया, तो बच्चा उन्होंने सवाल पूछता है। छोटा जिहा बच्चा अपने पिता नूं पूछता है, कोल ही मां भी बैठी है, पिता नूं पूछता है, शेर दा बच्चा शेर नूं पूछता है कि पिता जी आ इन्ने बाल ये काहदे वास्ते है? तो उसले बाप कहंदा बेटा असीं जंगल दे राजे हां, ये बालां नाल साडी पहचान बनदी है, एक रोब बनदा है, तुरे होइए तो पता लगता है कि जंगल का राजा आ रहा है, ये बाल साडी शान है। इसलिए तुसीं दे दो बब्बर शेर, इसलिए बब्बर शेर कह रहे हैं, क्योंकि शेर तो फिर टाइगर वाल भी ध्यान चल जाता है। समझते हो कि नहीं? हुण कहंदे है कि बच्चे ने कि अच्छा ऐसी जंगल के राजे हैं, हाँ ये साडी पहचान है। बाप कहंदा हाँ। फिर बच्चे ने बाप के दंदां वाल इशारा किया, पिता जी तिखे तिखे दंद निकले हैं, ये काहदे वास्ते है? बेटा जंगल दे विच ना जदों शिकार करना पैंदा है, दौड़ के किसी हिरन नूं, किसी जानवर नूं पकड़ना हुंदा, तो इन्हां दंदां नाल ही पकड़ के ओहदा शिकार करके फिर खाईदा उहनूं। कहंदा अच्छा पिता जी, ਇਹਦਾ मतलब दंद भी बड़े जबरदस्त। अच्छा पिता जी पंजे काहदे वास्ते है? कहंदा पुੱਤ पंजे भी जानवर नूं फड़न वास्ते है, जानवर नूं दबोचण वास्ते है। दंदां नाल चीरना हुंदा तो पंजे ने ਉਹਨੂੰ फड़ना हुंदा, दबोचना हुंदा। जिद्दां बंदा कहंदा रोटी हत्थ नाल फड़ के मूँह च पांदा है, फिर दंदां नाल चबांदा है, क्योंकि हत्थां दा रोल अपना है तो दंदां दा अपना रोल है। कहंदा पंजियां नाल दबोचना हुंदा है तो दंदां नाल ਉਹਨੂੰ चीरना हुंदा है, खाना हुंदा है। कहंदा पिता जी फिर चौथा सवाल साडा मेरा कि बाल साडे इसलिए बने हैं कि असीं जंगल दे राजे हाँ, साडी शान है। ये दंद सानू इसलिए मिले कि दौड़ के जाके जानवरों का शिकार करना है। ये पंजे सानू इसलिए मिले है कि असीं जानवरों को दबोचना है। हुण पिता जी चौथा सवाल मेरा ये है, फिर असीं इत्थे पिंजरे च की करदे? फिर असीं पिंजरे च की कर रहे हैं? जे बाल साडे जंगल दे राजे वास्ते, ये दंद साडे जानवर नूं चीरन वास्ते है, पंजे दबोचण वास्ते, फिर तो सानू जंगल च होना चाहिए सी। फिर असीं इत्थे की करदे हैं? हुण इह चौथे सवाल का जवाब जिहड़ा है बाप नहीं दे पाया। जरा समझना सारिਆਂ ने, चौथे सवाल का जवाब शेर नहीं दे पाया, चुप हो गया। पर असीं इहदा जवाब तुहानूं देना चाहांगे कि तुसीं चाहे राजे होवो किसी भी जगह दे, तुहाडे अंदर चाहे जिन्नी मर्जी शक्ति होवे, ताकत होवे, ताकतवर होवो तुसीं, पर अगर तुसीं सही जगह ना होवो ना, तो तुहाडीआं सारियां क्वालिटियां
ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐ ਖਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਥ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੂਬੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਵੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਹਿੰਦੇ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੈਦ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਣ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਥੋਟ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸੋਚ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ, ਕਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਸਹੀ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੋਚ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ, ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ अच्छा मिलता है। तो जे सोच ही माड़ी होवे, जरा हुण गौर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।